नमस्कार ओडिशा आजिर प्रथम खबरटी रही अगस्ट 15 रे सुभद्रा योजना पाई एसओपी बहुचर्चित सुभद्रा योजनार शुभारंभ आसंता सेप्टेम्बर 17 रे हेब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसी प्राय 5 लाख महिला उपस्थिति रे एही योजना कार्यकारी करिवे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जून 29 रे नुआ दिल्ली गस्त बेले यह घोषणा करथिले, हेले प्रधानमंत्री आसीबे कि नहीं ताहा स्पष्ट होई नथिला बेले आसंता 15 रे सुभद्रा योजना पाई एसओपी जारी हेब बोली निष्पत्ति होईछि। गणमाध्यम को यही सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिछंती जे एनै मोहन सरकारंकर प्रथम कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया जाइछि। 100 दिन मध्यरे राज्य रे सुभद्रा योजना कार्यकारी हेब। सुभद्रा योजना अंतर्गत हिताधिकारी महिला 50,000 पर्यंत आर्थिक सहायता पाई परिबे। परवर्ती खबर रही इतिहास रचिबाकू कोहली निकटरे रही बड़ सुजोग। श्रीलंका गस्त परठारु टीम इंडिया एक ब्रेक नहीं। भारत रे एबे सेप्टेम्बर रे बांग्लादेश विपक्ष रे एक टेस्ट सीरीज खेलिबाकू पड़िबो। एहा परे न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे मध्य प्रतियोगिता हेबो। चलित वर्ष विराट कोहली को एक स्वतंत्र रेकर्ड करिवार सुजोग रही। से 10,000 टेस्ट रन पूरण करि परिबे। महान खेलाड़ी सचिन तेंदुलकर एवं रिकी पंटिंग तालिका रे कोहली स्थान पाई परिबे। जदि कोहली 10,000 रन स्कोर करती तेबे से अनेक किंवदंती पछरे पकाइबे। परवर्ती खबर रही युवती मानक सह नाचुछंती योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथଙ୍କ एक नकली वीडियो इंटरनेट रे भाइराल हेउछि। एही मामला रे धर्मपाल सिंह अभियोग करिसंती, जेउथिरे नवीन सिंह नामक युवकଙ୍କ उपरे अभियोग लागिछि कि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथଙ୍କ अपमानजनक वीडियो प्रस्तुत करी पोस्ट करिसंती। एही मामला रे हजरतगंज पुलिस मामला रुजु करी अभियुक्तଙ୍କ विरुद्ध रे जांच आरंभ करि देइछि। अन्यपटे धर्मपाल सिंह निज अभियोग रे जणाइछंती कि नवीन सिंह स्केचन नामक यूट्यूब चैनल रु मुख्यमंत्रीଙ୍କ नां खराब करबाकू चेष्टा करा जाइछि। एही वीडियो समस्तଙ୍କ भावना को आघात देइछि बोली से कहिछंती। परवर्ती खबर रही शिक्षानुष्ठान रे हेबो नाही कौनसी प्रकार पक्षपातिता। एणिकी पर्वपर्वाणी रे शिक्षानुष्ठान रे हेबो नाही कौनसी पक्षपातिता। छात्र छात्री को राखी तिलक मेहंदी लगाइबा को मना करि परिबेनी स्कूल कर्तृपक्ष। कौनसी दंड मध्य दिया जाई परिबो नाही। समस्त राज्यर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को एनै चिठी लिखि निर्देश दैछंती नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। पूर्वर अनेक समय स्कूल पर्वपर्वाणी समय हेउ बा अन्य समय तिलक मेहंदी और पोशाक परिधान स्कूल कर्तृपक्ष बारण करुथिबा अभियोग सामना को आसीछि। एबे एहाकु नै सख्त होइछंती एनसीपीसीआर। एनै एनसीपीसीआर कर्तृपक्ष समस्त राज्यर स्कूल और गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखि निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर रही यौतुक पाई स्वामी नेला स्त्रीर जीवन। बरगड़ जिला गाइसिलेट ब्लॉक टूरचा ग्राम रे घटी जाइछि एक अभावनीय घटना। एही ग्रामर नरेंद्र साहू तांको स्त्री को तंटी चिपी मारी देइछंती। सस्मिता साहू 4 वर्ष हला वैदिक रीति रे गाइसिलेट ब्लॉक टूरचा ग्रामर पाना साहूଙ୍କ पुओ नरेंद्र साहू को बाहा होइथिले। बाहा हेबार वर्षे गला परे यौतुक न आनिबारु नरेंद्र तार स्त्री सस्मिता को बहुत थर माड़ मारिथिला। नरेंद्र और सस्मिता एकाकी थिले। कौन हैला हठात झीर बापा घर को खबर आसिला सस्मितार मृत्यु हो जाइछि। खबर पाई झीर काका भाउज और परिवार झील ससुर घर को आसी पहुंची देखिला बेलकू झील सस्मिता आउ नाही। बेकरे दाग और देहरे खंडिया देखि सांगे सांगे गाइसिलेट थाना रे झीर काका गणेश साहू लिखित भाव में अभियोग दैछंती। परवर्ती खबर रही बांग्लादेश रे रास्ता को ओह्लाइले लक्ष लक्ष हिंदू। शेख हसीना प्रधानमंत्री पदरु इस्तीफा दे भारत पलाई आसिबा परे बांग्लादेश रे बसवास करुथिबा हिंदू और अन्य संख्यालघु संप्रदाय उपरे आक्रमण करा जाउछि। एहार प्रतिवाद रे शनिवार लक्ष लक्ष हिंदू ढाका और चिट्टागंग रे रास्ता को ओह्लाई प्रतिवाद करिसंती।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ, ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ 10% ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି କରି ଗତକାଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଢାକାର ଶାହବାଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ। ଏହା ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଧୋନିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଠକେଇ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି। ବାସ୍ତବରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ BCCI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। BCCIର ନିୟମ 39 ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡର ନୈତିକ କମିଟିରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମେଠି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ରାଜେଶ କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର MS ଧୋନିଙ୍କ ରାଞ୍ଚିର ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ମିହିର ଦିୱାକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। BCCIର ନୈତିକ କମିଟି 30 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଧୋନିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତ ଆଗରେ ନଇଲା ରୁଷିଆ। ଭାରତର ଲଗାତାର ଚାପ ପରେ ରୁଷିଆ ଶେଷରେ ତା ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁଷିଆ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମସ୍କୋ ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରୁଷିଆ ଦୂତାବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରୁଷିଆର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ରୁଷିଆ ଦୂତାବାସ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧରେ ନିଜ ସେନାର ଅପରେସନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 13 ତାରିଖକୁ ବଢ଼ିଲା ଭିନେସ ଫୋଗଟଙ୍କ ରାୟ। ମହିଳା କୁସ୍ତିରେ ଭାରତର ରେସଲର ଭିନେସ ଫୋଗଟଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନରେ ଶୁଣାଣି ସରିଥିବା ବେଳେ 13 ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଭିନେସଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ରୌପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ CSରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରାୟ ଭିନେସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭିନେସଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହରିଶ ସାଲଭେ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଆସିବା ନେଇ ସେ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନରେ ଭିନେସଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ଭିନେସଙ୍କୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିନେସଙ୍କୁ CSSର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ 6 ଅଟକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟ ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଳପଥ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶି ଆସିବା ଭୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଜିମ୍ମାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବଜାରର ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଟୋରେ 6 ଜଣ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାକୁ ଖବର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋସ୍ ମାସ୍କୁ ବୁମରା ଖେଳିପାରିବେନି କହିଛନ୍ତି ସାଇନା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଅଙ୍କ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଏକ ପିଲାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଧୁଲେଇ କରିଛନ୍ତି। ବୁମରାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବଲ୍କୁ ସେ କିପରି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରଘୁବଂଶୀ ଟ୍ୱିଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସାଇନା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁମରା କଦାପି ମୋ ସ୍ମାସ୍କୁ ଖେଳିପାରିବେନି। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବୁମରା ମୋ ସହିତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଦାପି ମୋ ସ୍ମାସ୍ର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଭଳି କଥାକୁ ନେଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଜେପିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ନିକଟରେ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ
ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ଦୀପ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପଦ୍ମ ଧରିବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଦଳ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଦୀପ ନିଜର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେନେଇ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 109 ପ୍ରକାରର ଫସଲର ଉନ୍ନତ ବିହନର କିସମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିହନ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଜୈବ ସଶକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ କୃଷକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସମର ବିହନ କୃଷକଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫସଲର ଏହି ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଏହି ବିହନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜରାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ଏବେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ସୌର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ ରିଲାଏନ୍ସ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୌର ଗିଗା କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ 2035 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଟ୍ ଶୂନ୍ୟ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୌର ଫଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ ଏବଂ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ 20 ଗିଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏହି ସୋଲାର ଗିଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପିଭି ମଡ୍ୟୁଲ, ସେଲ୍, ୱେଫର ଓ ଇଙ୍ଗୋଟ ପଲିସିଲିକନ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତିର ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଦେଉଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଅଗ୍ନିବୀର କ୍ଲର୍କ ଓ ଷ୍ଟୋର କିପର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ 2024-25 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେସନରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସେନା ଏକ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଓ ସାରା ଦେଶର ସବୁ ସେନା ବୋର୍ଡକୁ ନୂଆ ନିୟମ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ନିମନ୍ତେ 35ଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ଓ ହିନ୍ଦୀ ନିମନ୍ତେ 30ଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ବେଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିସୂଚନାରେ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଘିରି ଘିରି ହୋଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ଦିନକ ପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକେତ ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ, ଏକଥା ହୁଏତ ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବାବୁ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିୟମ ନ ମାନି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 55 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ 3000 ଲାଭ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000ରୁ କମ୍, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 74% ପାକିସ୍ତାନୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ।
ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକମାନେ ମାସକର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 14% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶରେ 74% ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆୟ ସହିତ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ପଲ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 2023ରୁ ଏହି ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 60% ଲୋକେ ତୀବ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଜଣେ ମଡେଲକୁ ଧରିଲା ପୁଲିସ। ମୁମ୍ବାଇର ବୋରିଭାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ମଡେଲ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 14ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବୋରିଭାଲି ରେଳ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବୋରିଭାଲି ଜିଆରପି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଅଭୟ କୁମାର ଏବଂ ସେ ମୀରା ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୂଳତଃ ବିହାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲେ। ରେଳବାଇ ପୁଲିସ ବୋରିଭାଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏବେ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ନୀତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶତାଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ମୁତୟନ ଜଣେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଅନେକ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଭୋଗୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିଛୁ। ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।